Hello dear students, welcome to Tejama YouTube channel. In this video we are going to solve this 10th question paper, and this video includes solutions for multiple choice questions and fill in the blanks. Okay, we have been doing so many questions like this, and today also in this video also we are going to solve such questions. Okay, so the main intention is to help the students who are going to write the board examination, and that question paper includes the multiple choice questions as well as the fill in the blanks, and I will be explaining in Kannada also. Okay, do consider that. So first question here we have is the electric flux through a closed surface enclosing a charge q is. This is the direct answered question, that is Gauss law. So ಈ Gauss law ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you have to consider the closed surface, and inside that there will be charge. Okay, so here we have the charge. So what is the electric flux through this particular surface? It is directly given by Gauss law, that is phi flux through a closed surface is given by q divided by epsilon naught. Okay, so that's why the answer is q divided by epsilon naught. Read the question again. Electric flux, that is phi, through a closed surface enclosing a charge q is q by epsilon naught. What is that? Gauss law. Gauss law. So this is from first chapter. Next, which of the following is not a property of equipotential surface? Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ? So if you consider that, first one, they do not cross each other. ಯಾವುದು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓವರ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ is 0. ಕರೆಕ್ಟ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 0. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ electric field is always normal to the equipotential surface. That is also correct. So all these points are the properties of equipotential surface. So idರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ the electrostatic potential at a point due to isolated point charge depends on the distance r as. ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ q. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r ಈಸ್, ಯಾವುದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ p ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ q by r. So that's why electric potential is dependent on r as 1 by r. Aita, this is the correct answer. Next, we'll move on to next question, that is fourth question. Conductivity is the reciprocal of resistance, resistivity, mobility and conductance. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಯು ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ different concepts also in different question papers. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, so if we discuss about this, ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವುದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್
for the flow of current. For the flow of current, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಏ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋಂಟ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಯು ಟು ಮೂವ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. Okay, so there is a formula for resistance of a material resistor in terms of resistivity rho, that is R is equal to rho L by A ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ rho is equal to RA by L. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪೋಸ್. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಅಲೋಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಹೋಮ್ ಆದರೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಪರ್ ಹೋಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಮು, ಏರಿಯಾಗೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಹೋಮ್ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾಗೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪರ್ ಹೋಮ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್, ಪರ್ ಹೋಮ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ is reciprocal of resistivity. Conductivity is reciprocal of resistivity. Sir, what is mobility? Mobility ಅಂತಂದರೆ it is represented by mu, and that is equal to, it is the ratio of drift velocity to electric field. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಿ ಪಾತ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್, ಆಯಿತಾ. ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ಇಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಿ ಪಾತ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಯು ಗೆಟ್ ವೆನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ are made of soft iron because it has high permeability. ಬೇಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲೋ ರಿಟೆಂಟಿವಿಟಿ, ಬೇಗ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಲೋ ರಿಟೆಂಟಿವಿಟಿ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, according to Faraday's law, magnitude of induced EMF in a circuit is equal to magnitude of induced EMF E is equal to rate of change of magnetic flux. So means that is B is the correct option for this particular option. Final flux ಅಲ್ಲ, initial flux ಅಲ್ಲ, change in magnetic flux, especially that is rate of change of magnetic flux. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್, ಇದು ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆನ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ಆಯಿತಾ. ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸೊ ರೆಸೊನೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಏನು, ಇಫ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ XL ಮೈನಸ್ XC ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ XL ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು XC ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ Z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಅಟ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ Z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಏನದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ಗಿಂತಲೂ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ರೇಸು ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಸು ಓಕೆ, ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸು ಗಾಮಾ ರೇಸು ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಗಾಮಾ ರೇಸ್ಗಿಂತಲೂ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೈಸ್ಕೂಲಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? VIR, IR, ಆಯಿತಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? VIR, ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಸ್, VIBGYOR ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. VIBGYOR, VIR. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಸಿನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ V, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಗೆಟ್ UV. ಇಟ್ is having much more less wavelength. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಗಾಮಾ ರೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ರೇಸ್, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಸ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಈ ರೇಸ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸಹ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, ನೋಡಿ ಗಾಮಾ ರೇಸು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಒಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ that enters the other medium is called refraction. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಟ್ ದಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಿ ಲೈಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ವೆನ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸು ಸಹ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ದಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಅಬ್ಸ್ಟೆಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ವೆನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಸ್ಟೆಕಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟು ಅಬ್ಸ್ಟೆಕಲ್ಲು ಸೇಮ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಲೈಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೋರ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಮೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲೂಸ್ ಲಾ, okay, Malus law is given by I is equal to I naught cos square theta. In this relation, I naught refers to maximum intensity of polarized light. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಬರೀ intensity of incident light, intensity of light emerged from the polarizer, intensity of light emerged from the analyzer. ನನ್ನ polarizer ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಲೈಟ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಮಾಲೂಸ್ ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, above threshold frequency photoelectric current is directly proportional to. So here options it is given is frequency of incident light, wavelength of incident light, stopping potential and intensity. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇರಿ ಆದರೂ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ವೇರಿ ಆದರೂ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸಹ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅವೆರಡು ರಾಂಗು. ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ತೋರಿಸೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಈಗ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಚೆ ಬಂತು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಆಮ್ಮೀಟರ್. ಇಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, number of electrons emitted also increases, then current increases. Okay, so that is the thing. Next, mass number of nucleus is given by A ಅಂತಂದರೆ number of protons plus number of neutrons. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಆಪ್ಟೋ ಲೈಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಫೋಟೋ ಡಯೋಡು ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟು, ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಲು, ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್. ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್. Okay, now let us move on to the last section of this question paper, that is fill in the blanks, choosing appropriate answers. Okay, so that options are here: Coulomb, holes, conserved, spherical, Meissner effect. Okay, now the total charge of an isolated system is always conserved. Properties of charges conserved. Next, dash effect. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೈಸ್ನರ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತಾ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೈಸ್ನರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇನ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್. ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ನಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಂತ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್. ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಮೇಸ್ನರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೆರಡಿದೆ, ಕೂಲಮ್ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕೂಲಮ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕೂಲಮ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಪಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್. ಎನ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ what is it, electrons are majority carriers. So this is all about this video, dear students. So hope these videos are helping you a lot ಆಯಿತಾ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಹೈ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಥರದಾದಂತಹ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ this type of question videos solving the question papers. Okay, and I hope this will help you for your board examination. So telling that, I am going to end this video. So I need only one thing: if this video is helpful, only if it is helpful, so please do share it with your friends and let them subscribe if they want. Okay, so all the best.